الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौलज़्ज़ूरि वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजा अन यदअ तआमहु व शराबह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान द दो सीज़ुनों ना मुरक्कब पैदा करे दे। यौ बदन द इंसान और बल रूह द इंसान। और ददी दुआणों द तरबियत इंतज़ाम रब्बुल आलमीन पखपल कुदरत ताम्मा कड़े दे। बदनी द खौरे न पैदा कड़े दे नु ददी द तरबियत इंतज़ाम हम द खौर न की खुराक स्काक लिबास और पोशाक रहन सहन माश और मईशत दाद बदनी तरबियत द पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ज़मकी न ददी इंतज़ाम और ददी बंदोबस्त कई। रूह द आलान दे यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। नुददी रूह द तरबियत इंतज़ाम हम द आलान कीगी। अगद वही द नुज़ूल प तरीक़े सरा
चल्ला रूहानी तरबियत द पारा आसमानी पैगामात पा अंबिया किराम नाजिल और आखिरी वही पा आखिरी पैगम्बर द आखिरी किताब कुरान करीम अल्लाह करे दा ता क़ियाम क़ियामत तमाम इंसानियत द पारा द रूहानी तरक़्क़ी और द तरबियत और द इंसानी कमाल द हुसूल ज़रिए गर्ज़वले दा। कल दा बदन तकड़ा और ज़ोरावर और तंदुरुस्त और सेहतमंद भी और रूह कमज़ोरी भी, यानी द बदन द तरबियत ख्याल खुकीगी खुद रूहानी तरबियत इंतज़ाम न कीगी। चूँकि बदन असफल नौ ज़मकी नौ कता द खौरु नौ खुदा इंसान असफल और जलील और कता उस पक्षी न मकाम इंसानियत न प्रियूज़ीन। अल्लाह फरमाई सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। लेकिन कलच बदन कड़ीगी और रूहला दागी खुराक मिलावीगी द रूह ज़रूरत पूरा कीगी नुदा इंसान आला कीगी। रूह गालिबीगी बदन मगलूबीगी नुदा इंसान आला कीगी ऊंचतीगी। नुबियादा आगा मुकाम और दरजी तरसीगी ची अल्लाह द फरिश्तों मखी तबज़ात खुद द नू आखली और फ़ख्र कई चिदाग इंसान तासुवील व तजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तासु ज़मादी बंदत खो गोरे ददी कमाली अब्दियत तो गोरे दद शराफत व इंसानियत तो खो गोरे। गोया कि इंसान द दो मखलूक़ातु द सिफ़ातु मजमुआ दा यो पदी की शैतानी सिफ़ात द शर हमश्ता और द्वेम पद की रहमानी और मलकी सिफ़ात द खैर हमश्ता। ददी शर वाला सिफतुनु द दबाउलु द पारा ददी द कमजोरी कवलु द पारा ददी द मगलूबा कवलु द पारा ददी द खत्मवलु कमवलु द पारा और द खैर वाला मलकी सिफतुनु द पैदा कोलु द पारा अल्लाह रोजा मुकर्रर करे दा। फरिख्ती खुराक स्कात न कई बस मुसलसल द अल्लाह इबादत और ज़िक्र और बंदगी कई। मकसदी दादे फ़लसफ़ई दादा इंसान ते इंसानियत में लाउश कमाल इंसानियत और शराफत में लाउशी सिफ़ात मलकी राशि फरिश्ती दा अल्लाह नाफरमानी न कई। अल्लाह द कानून और द हुक्मों ने इनहिराफ एराज और बगावत न कई। लअल्लकुम तत्तकून द रोजी मकसदुम दादे तासुम द अल्लाह द खिलाफ ना द मनाहियातु ना द नाफरमानो ना द गुनाहों ना जान बच गए। हालती रोजे की तासु द हलालु न जान बच गए। हलाल डोड़े द बंदा द हलाली उबदी बंदी दी हलाल बीबी द बंदा द सुबह सादिक न तर गुरूब आफ्ताब पूरे दा इस्तिअदाद दा सलाहियत दा रुशद दा काबिलियत पैदाशी ची बिया दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प हुक्म तासु नूर जिंदगी हम दा अल्लाह प बंदगे के तेरा के और हराम नजान बच गए। डेर लुई नुकसानात दी द हरामो यो नुकसान दा वबाए आम हम दे। बहरहाल ददी मलकी सिफातु द फरिख्तु वाला सिफातु
پیدا کی دل د انسان کمال دے اور دا د انسانیت حسن دے. خدا صفات با کل پیدا کی کل چی من او عن یعنی پورا پورا مکمل اللہ دا پارا دا اللہ دا بندگے دا پارا دا اللہ بند تیار شي. سچل دے چی دا منگا اوبنس کو پروجا کی ولی سچل دے چی منگ ڈوڑے نخرو حلالی بی بی تا نزدیکی گونا ولی زما دا اللہ فیصلی دی زما دا پیغمبر حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم. نو صرف دانا دا اللہ نور حکمنا ہم شتا دا رسول اللہ نور فیصلی و اوامر و نواہی ہم شتا. ہر آن پہ ہر مکان پہ ہر حال پہ ہر چا دا اللہ دا قانون پابندی لازمہ اور دی کس تاسو دے انسانیت زندگی دا کمایت چی مالوس دے دے دی آیت کی اللہ رب العزت فرمائی سورہ انفال دے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. او ایمان والو تابداریو کے خبرو من استجیبو خبرو من دا اللہ دا اللہ دا رسول اذا دعاکم لما یحییکم کلچ اللہ دا اللہ رسول تاسو را بلی تاسو لا بلنا کئی دعوت در کئی آغا خبری تا آغا کارتا چی تاسو جوندے کئی آغی کس تاسو زندگی دا دا اطمینان ستاسو زندگی دا روحانی ستاسو زندگی دا دی عزت اصل جوند انسانیتم پدی کی دے استجیبو للہ وللرسول. حدیث کے رادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. چاچی د گناہ خبری او د گناہ کارونا پرین خودل اللہ او دا اللہ دا پیغمبر نا فرمانی او خلاف پرین خودو دا قرآن و سنت مخالفت پرین خودل فلیس للہ حاجہ بیا اللہ لئیس حاجت اس ضرورت نشتا د روجی چی دے خوراک سکاک نکی او خلی تک ورے واچی زکا د روجی سبق او عبرت خم دقو مقصد و حکمتم دقو چی تا اللہ بندگی شروع کی دا اللہ دا قانون پابندی شروع کی قولا عملا نافرمانی او گناہنا پریدے یو روجہ دار سہر نا تر ماخام پوری روجہ دے اوگے دے او تگے دے لیکن بیاؤں دا اللہ دا طرفنا اعلان ورت کیگی چستا دا روجہ اللہ لن دا خواخا اللہ لن دا پکار اللہ لن دا قبول اللہ لن دا منظور زکبلی غاڑی تتا دروجی حکمتنا پائمال کل خلقو دی بند کڑا دا خوراک سکاکنا لیکن بند دی نکڑا دا غیبتنونا بند دی نکڑا دا دروغ گوینا دا تہمتنو بہتانونا دا فحش گوینا. حدیث کے رادی نبی علیہ السلام لصحابہ رالوید اللہ حبیب غد و زنانوی روجے واخ اسی حالت دیر خراب شد
सो हुक्म दे सो की नबी अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह द वही पर जरिया खबर को वीराय वाले चिराय वस्ती यौलूखे यौ कंडोल रावड़े कंडोली रावड़ो अगर यवी तेवी पदी की कयो का उल्टायो का अगी पकी उल्टाए उकड़ी नुवीना ओ द वखी टुकड़ी पकी रहुवती नु बली तबियाऊ या नीमा कासा डका शौस देते वे तम पकी उल्टायो का चागी उकड़ी बिया पकी वीनी ओ द वखी टुकड़ी रहुवती खलक हैरान दी चिदा ताज़ा ताज़ा वीना ओ वखा कम ज़ैन राला दा खुद सहार नऊगी तगी दी रोजादारी दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल दई द रोजे प हालत की गीबत कहो अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु अल्लाह द गीबत नुकसान और ज़रर जिक्र कई तासो की सोगदा ख्वाखी ची द खपल मड़ रोर वखी उखरी द मड़ रोर वखी खोड़ल ची रोरो मी बिया मड़ मी दासो कवली शी दक्ता सीधा प्रदे गीबत कवल द मड़ रोर वखी खोड़ल दी दासी बदकार नुफलैस लिल्लाहि हाजा अन यदअ तआमहु व शराबहु चाची गुना प्रे न खाओ दो चाची द अल्लाह द पैगंबर ना फरमानी प्रे न खाओ दा चाची सूदी मुआमलात तो हराम प्रे न खाओदल चा द कुरान और सुन्नत न बगावत एराज और इनहिराफ प्रे न खाओ दो अल्लाह लद दरो जन्नत पका पुख्ताना वही गटुन के खदे के सातुन के खदे एदी गटुन की न सातुन के खई यो सड़े डीर गटऊ की खो गल राशि डाकू राशि शुकुमार राशि धोखाबाज राशि वगती याउसी यो सड़े लगा गटऊ की खो पसातने पुईगी अगर लग अमल बेहतर दे चिदागी हिफाजत उशी दाग डीर अमल ना चागा जायश अगर डेर अमल न चागा जायशी बिया कुरान वही आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया हदीस के रावी ददी अमल द हिफाजत चल दरता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई जमा उम्मत बतरागी प गटवी प खैर वई तरसू चीदी पर जमाती की ताजील कई पसेहरा और पेशमनी की ताखीर कई अबू दाऊद शरीफ की दा रिवायत जमा उम्मतियान बतरागी प गट और प खैरवी तरसू चीदी पर जमाती की तुंदी कई चिनवर प्रियूजी ब्याईली दमी न कई कुछ यकीनी दनवर द प्रेवतो उस दलता द वक्त नमक की बाजी आजानू न की एहतियात का वक्त मालूम के द जिम्मेदारी द गोरे लाजिम आदा रोजा फरज द नो द रोजी वक्त मालूम फरज दी खा दाना ची अला बला बरगर्दनी मुला मुला आजानों को बेवक्त को जबर रोजा मा तक ना अला बला बरगर्दन इस्ता चिपता रोजा फरज द रोजी अहकाम इस दकूलो द रोजी वक्त मालूम दरबान फरज द दाबाजी जो हालात सीखी द वक्त नमक की आजान की बहरहाल बहर कैफ तरसूची रो जमाती की प इफ्तार की तुंदी कई आओ प सेहरे आओ पेशमनी की ताखीर कई आखिरी वक्त पूरे खुराक उसका कई दईब पखेरी ददी समाना उलमा द हदीस जिक्र कई मतलब दादे ची शरीयत द रोजी द पारा यो हद मुकर्रर करे दे शरीयत द रोजी द पारा यो हद मुकर्रर करे दे अगर हद से दे मिनल फजरी इलल लैल दे अतिमु सियाम इलल लैल सुबह सादिक नवाले तर गुरूब आफ्ताब पूरे जक शरआन शपद नवर प प्रेवतु शोरोश नुनवर प्रेवतु पूरी दारू जदा द सुबह सादिक ना फजर सादिक
دا حد د شریعت د طرف نه مقرر دی، د الله د طرف نه مقرر دی. رسول الله د دې وضاحت فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم. څوک چې په خپله زندګۍ کې د شریعت د حدودو او د احکامو د شارع پابندي کوي دی به په خیر. چې هغه حکمونو د شریعت کې یو حکم د روجې دی، دا د فجر نه الی اللیل دی. څوک چې د دې پابندي او سره د دې نورو حکمونو او حدوداتو د شریعت پابندي دی په ګټئ، او که د شریعت ښودلی شوی حد او د شارع حکم پرېښودی شي نو دی به په تاوان، دی به په نقصان. بدعات، رسومات، رواجات، خواهشات، حاجی خیالات، دا ټول د شر او د نقصان دی، تاوان دی. که ګټه دا صرف او صرف لما یحیی کې ده، لما یحییکم کې ده. هغه څه شی دی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. او ایمان والو تاسو حکم مانے، خبرو مانے، قبولتیاو کے، تابداریو کے دا اللہ اور دا اللہ دا رسول. اذا دعاکم لما یحییکم، کله چې تاسو را بلی آغا ستا چې تاسو ژوندې کوي، هغه قرآن او سنت دی، هغه شریعت دی، دین اسلام دی، بلکہ آغا حکم د جہاد دے. لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. دا ډېر لوی تهدید دی. یو امر او حکم د خیر خواهی وشو، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دا د خیر حکم، دا د خیر امر، دا د خیر لاره وه. تاسو ته الله وښودله چې الله او د الله د رسول تابعداري وکړئ. په دې کې مو د عزت زندگی ده، په دې کې مو خیر دی، په دې کې مو امن دی. بیا فرمایي وی په دې ځان پوهه کوئ چې الله د بنده او د هغه د زړه په منځ کې حایل کیږي. دا سینې چې الله در لزړه د خیر نه واړی، که بیا ته ځان ډېر خیر پر بیایې خو نشې تلی. الله سره رابطه جوړه کا، الله نو غواړه، الله راضي کا، الله خوشحاله کا، د الله قرب حاصل کا. ځکه دا زړه خو د الله په لاس کې دی، که خیر پلی اړی که شر پلی اړی، د الله مرضي ده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے زمن ربا زمن زړونه ماړه و مکه غوا، پس د دینه چې تا موږ له هدایت راک، تا موږ له کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله نصیب کړه، د قرآن عقیده ایمان دی را نصیب کو. الله اوس مو د دین وا نړی، اوس مو د دین وا نړی. الله استقامت د الله نه غواړي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام به دعاګانې غوښتي، اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، ويا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اے د زړونو اړونکي زما زړه خپل دین پله واړوه، خپل قانون او خپلې فیصلې پله واړوه. اے د زړونو کلکونکي الله زموږ زړه خپل تابعدارۍ او خپل قانون پاسدارۍ طرف ته واړوه. موږ د شیطان د جال نه بچ کا، حرام و ناروا او بغاوت او نافرمانۍ نه بچ کا. ځکه حدیث کې راځي زړه د انسان د الله د دوو ګوتو په منځ کې وي، یقلبو کیف یشاء.
دا زړه الله اړي کم طرف ته چې د الله خوښ او د الله مرضي وي او دیندارو مزګزارو ایماندارو روزدارو تاسو په خپل دیندارې غاویره کېږئ ما په خپلو عبادتونو تکبر او فخری اور عجب کې مبتلا کېږئ ما پس د دیندارې او عبادت گزارئ نا بیام اللہ تا جڑاگانی کوئے بیام دا اللہ نا پا سوالونو پا منتونو غفتا کوئے اللہ قبول کا اللہ راضی شاہ اللہ منظور کا اور اللہ منگلا پا صراط مستقیم استقامت را نصیب کا عموماً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نباد با استغفار وی موز نباد با استغفار وی ولی جناب دی استغفار ویلو کی طلب دے استقامتو اے اللہ استاد عبادت حق استا بندہ نشی ادا کولے لیکن ددی حق تلفے او نیم گڑتیا دا وجنا اے رب کائنات منگ ددی صراط مستقیم نوانڑے منگ دی نیغی لاری نوانڑے اللہ منگ پدی لارا قائم و دائم و روان دوان اساتا تر مرگا پدی اساتا بیا کله چې داسې د الله د قانون او د حکمونو فیصلو تابعداري وي پاسداري وي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرمایي د روزدار روزه زما د پاره دا اور د روزي بدلا هم زیما د نور عملونو بدلی زما نعمتونه دي ثوابونه دي اجرونه دي جنتونه دي یو عمل داسې دی چې هغې ته روزه ویلی کېږي د دې بدلا خو زه پخپله یمه زه د روزهدار شوم نو د چا چې الله شه دا کل کائنات د هغه شه کله چې په دې طریقه روزه وي چې پاغي کې د الله د قانون د اطاعت تربیت وی ټریننګ وی د حرامو نه د بچ کېدو استعداد پیدا کیږي صلاحیت او قابلیت ترلاسه کیږي کله چې په دې طریقه روجوي چې داغي حکمت او مقصد ترلاسه کیږي چې هغه تقوا ده بیا د دې روزدار د خلی بن الله تا د مشک او عنبر نه زیات خوږ دی اسی بی صدی روزدار مسواک نکی اسی بی صدی نکی ددید پارا دی نکی چی زما دخلی دا بدبوئی دی ختم شینانا دا بدبوئی خطا تا بدبوئی خکاری دا بدبوئی اللہ تا دا مشک و عنبر دا خوشبویانو نزیات خواگا دا دغه روزدار چی روزه ماتی حدیث کرا دی دعا دا بی دعا دا اللهم انی لک صمت وعلى رزقک افطرت اے اللہ زما دا روزه ستا د پاره وا یو ستا د پاره وا بس صرف ستا د پاره وا اور اے اللہ کو اس روزه ماته کوم زما په دسترخوان دا پروت روزه ماته دا هم ستا د غاړې نه دی دا ستا د طرف نه دی اے اللہ تعالی می روزه نیولی وا او ستا پر رزق باندی ستا د طرف نراکڑے شوی رزق باندی روزه ماتے کوما دینا مخ کی حدیث کی دعا شتا خطا ستا یاد ندا حدیث کی را دی روزدار چی داوی اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت نبیابوی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالی روزه دی ما تکڑا گھٹ دیو کو دوبو اس دعا گورا نور عملونو نبات دعا دا خروجی ماتی پسی دعا ندا دعوا دا دعا و دعوا کی فرق دیکھا
نور عملونو نباد یا اللہ قبولی کی یا اللہ قبولی کی یا اللہ قبولی کی روجی نباد ذهب الظمأ تند لاړه ختم شو لگا سخت و ختم شو د دنیا سخت خدا غسی کر ارسور لوی غم او لوی تکلیف او لوی سختی تیریږي وی غم دا غزه او کې چا تیری دو والا نه ذهب الظمأ دا دنیا وا تندوا مره اوچوا بیچین وی تکلیف کی وی ختم شو قصہ لاړه سخت ختم شو ذهب الظمأ تند لاړه ختم شو وابتلت العروق رگونا یخشول زکه وبچ انسان اس کی رو جماعتی کی یا شربت اس کی یا خواله در رگ رگ تورسی محسوس کړي دي د بدن رگ رگ تا سکون او یخواله ورسی وابتلت العروق دا رگونا د بدن داسی یخشول وصبت الاجر ان شاء الله تعالی الله می اجر ثابت شو کله خوښ ثبت الاجر اجر ثابت شو اجر ملاو شو اجر خوشو ثبت الاجر ان شاء الله تعالی کله وغواړي مال بد دی روجي خي بدلی راکې خو کله چې روجه په خپل حکمت په خپل مقصد او په خپل طریقه وي اسی کوره خلی تا چول الله ته د دې حاجت نشته ما ابتداء دا حدیث تاسو مخکې لوستو تو واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وی پوښه په دې خبره باندې چې الله رب العزت د انسان او داغه د زړه په منځ کې حائل کی دا روجه چې راتله نبی علیہ السلام به صحابو ته تقریر کو خو خمونه د چلن لن درته وې الله د حبیب تقریر واوره زما بس خبري وستا بس خبري د بل مولا بس خبري خبري خدا خبري من هر چه خواندهیم فراموش کردهیم الا حدیث یار کی تکرار میں کنم ما چې سیز د کړو هیر می کړل یو د محبوب خبري دي چې بار بار کو دا خبري خوندوري دي اصل خبري دي ولی پکار دي یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فما سواه وهو شهر صبر وشهر صبر طواب وصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق وشهر في رزق المؤمن يزداد فيه في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقة رقبة من النار او خلقو یو داسی میاش را روانا دا چاگا ډیره عظیمه دا برکتی میاش دا اور پدی میاش کی یو شپا دا چاگا یو شپا دا لیلت القدر دا زرو میاشتونا دا دیشتو زرو شپونا بہتر دا دی میاش کی اللہ روجی فرض کری دی او دا دی قیام دا شپی اللہ تاسولا زیاتی عبادت گرزولے دے اللہ دا قرب وسیلہ گرزولے دا چاچی پدی میاش کی نفل کولنو اللہ بورلا دا فرض و اجر ورکی چاچی دا فرض و ادائیگی کولا اللہ بورلا یو پاویا درجی اچتے اور دا میاش دا صبر دا دا صبر ثواب اور بدلا جنت دے دا دا برابرتیا میاش دا چی دی یو بل سرا خیگڑی کوئے احسانونا کوئے مواسات کوئے داغ میاش دا چی یزاد فیہی فی رزق المؤمنی
پدی کی د مومن رزق زیاد کړي شي. اور داغه میاش دا چې من فطر فيه صائما کان مغفرة لذنوبه، دی میاش کی چې چا په یو روزدار یو روزه مات کړه، روزه ماتی انتظامی ورلو کا، نو دا روزه مات د ګناهونو د پاره د مغفرت سبب وګرځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې دا د عتق من النار سبب وګرځي. وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء، اور الله با دلا درو جماعتی په بدله کې درو جدار درو جی اجر ورکي بغیر د دینه چې الله به درو جدار درو جی نه کمواله هم نه کوي، دل د خپل فضل نه ورکي. چا چې د یو رو جماعتی انتظام روزدار لو. بیا نبی علیہ السلام فرمائے صحابہ فرمائے یا رسول اللہ کلنا یجحد یجد ما یفطر، ما لیس کلنا، من کی یو سړی هر یو داسی نه چې هغه د چا د رو جماعتی انتظام وکړي شي، پکې من څه غریبانان یو څه عاجزان یو، نو من بسکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رو جماعت دې ته نه وي چې ټول طعام او خوراک ورلا ورکې، دې تم وي چې هغه د کجوره راوالی تاله دې در کی تداغه پر اکړې شوی کجوره رو جماعت کا تر والا غل ورکا غستا د کجوري په ذریعہ رو جماعت وکي. الله په در کی کمې نشتا، الله رب العزت په بهانو بندل ورکي. من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مزغة لبن، چا د یو ګټ اوبو د یو دانی کجوري او د یو ګټ پيو په ذریعہ چالا رو جماعت ورک، اللہ رب العزت باغل د روجی اجر ورکی. من خفف على مملوکی غفر اللہ له وعتقه من النار. دا ضروری خبر ده. چاچی د روجی په وخت کې په خپلو نوکرانو غلامانو خادمانو نرمی کوله، ښېګړې ورسره کوله، روجه ده گزاره کوله، نو الله رب العزت بد سره د قیامت پر ورځ نرمیو کی، د گناهونه به الله معاف کی او جهنم نه به بچ کی. نو دانه چې تنخواه ورکې نو خپل نوکر او خادم باندې زیاتې کی. من خفف على مملوکه غفر الله له وعتقه من النار. شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. دادا سی میاش دا چې د دې اول رحمت دی، د دې مینز مغفرت دی، او د دې آخری عشره عتق من النار. دا اول خو تیره شو، او حقیقت دا دی چې په غفلت کې تیره شو. سچی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کر سکے، بس تیره شون. چې په دې اول عشره د رمضان کې الله رب العزت کثرت سره په بندګانو رحمتونه نازلې. اوله رحمت واوسطه مغفرة، د مغفرت غرا روانه په الله ځان وبخه، په الله ځان وبخه، په الله ځان وبخه. اې د الله بندګانو الله نو یریږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام په منبر خطه په یو پوړه قدم مبارک کې خود وی امین، په بلا بیا وی امین، په بلا بیا وی امین. صحابه تپوسو کې د الله حبیب دا درې ځله خلاف معمول تاسو امین امین ولی وی. حضرت فرمایل ما چې یو پوړه باندې قدم کې خود جبرائیل راغې خیره وکړه، الله دې هغه څوک تبا کی چې د چا مخ کې ستانو مواغستلی شي او دې پتا درودونه وی. ماوی آمین اللهم دغسی که خیره د جبریل آمین پی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی کی بکر نبکر. د دې وجینا درود شریف کثرت سره وای، خصوصا پاغه محافلو کې چې کم ځای د الله او د الله د رسول خبرې کیږي او بار بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم غستلی کیږي، نو یوزل درود ویل واجب و لازم دی او بار بار مستحب. اور گورے دے درود شریف یو بل اثرم دے من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ
نبی علیہ السلام فرمائی چاچی په ما باندې یو ځل درود وی الله به په لزل رحمتونه را لیږي نو د رحمت عشره د وای با کنه به وای او چې د الله رحمتونه نازل شي نو دا تکلیفونه به ختم شي که ختم به نشي دا وبا ده کثرت سره استغفار او ور سره درود شریف وای خو منقول درود په منقوله طریقه اتباع د نبی علیہ السلام دویم پوڑے بانی قدم می کی خود جبریل خیرہ او کد چا والدین جوندی وی او پدی اللہ راضی نہ کی او جنت ترلاس نہ کی اللہ دی تباہ کی ماوی آمین خدا دا تباہ کی چھ مور و پلار تی خپئی او دریم چی ما قدم کی خود جبریل وی تباہ دی شیاغ خلق چی دا قیمتی روزش پی پیرش عشرہ دا مغفرت دا لیلت القدر دے او دے پکی دا اللہ پا در کی دا زان دا بخنی اسباب پیدا نکی خواریو نکی محنتو نکی غفلت کی دا وقت تیر کی ماوی آمین تبائی کا چی دا دا نیلام رزی وی دا دا لوٹ مار رزی وی چی اللہ پا بہانو ورکی پا بہانو ورکی اسیزن دے کر پا بہانو ورکی بیاہم تو ترلا سکون کے دا اللہ دا رحمتونو او دا اللہ دا غاڑینا دا مغفرتونو نشو بیا تبائی بربادی جبریل خیرہ کڑی دا و نبی علیہ السلام پی آمین ویل خواری ہو کئے موقع دا نور کلب دکاندارانو لوقت نہ ملاوی دا اس وقت دے دا وقت ضائع کوئے ما دا وقت ضائع کوئے ما پدی کی دا قرآن سر نسبت او اللہ سر تعلق مضبوط کئے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ طرف تبتا سٹول جمع کڑے شین بیا قرآن ڈیرا ڈیرا دے یری خبر کڑی دا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منکم خاصا بھئی اویری گئے داغا عذابنا چیاغا عذاب بیوازی ظالمان لن رسیگی لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا بلکہ ظالمانو سرا بی گناہ بم پکی ککڑیگی اگا عذاب نو یریگے ولید اللہ و دا اللہ دا رسول نمانا ننو گو رہے کر ظالم مظلوم طول کا کر دے پریشان دے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دا عذاب کل راضی مشکات شریف کی حدیث ذکر شوے دے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاص اللہ عام خلق لا عذاب دا خاص خلق دا عذاب دا وجینا نور کئی دا خاص خلق دا عمل دا وجینا نور کئی چی خاص خلق گناہو نہ کئی اور اللہ عمومی عذاب رولی گی دا سی نہ کئی اللہ فیصلی دا انصاف دی ظلم اللہ نہ کئی ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة دا خاص خلق دا عمل دا وجینا اللہ عام خلق العذاب نور کی حتی یرو المنکر بین ظہرانہ حتی کی داخلق منکرات وینی بین ظہرانہم مخا مخزانتا قادرون علی ان ینکرو دی قدرت لرن کی پدی خبر باندے چی دی منکراتو رد کولی شی لیکن فلم ینکرو دی منکرات ردو نکی نو حدیث کرا دی بیا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ کلچی سے خاص خلق گناہ کئی اور نور خلق تماشی کئی اور رد منکر نہ کئی دی گناہ نہ خلق منع کئی نہ بی اللہ دا سی عذابنا را لیگی چی گناہگارو بی گناہ خاص و عام پکی ٹول تباہ کیگی نن آغا حال
منکرات عام شول او که څوک ګناه نه کوي خو د ګناه تماشې غوار سړی کوي او دا خود هر چا سوچ دی شیخ فرید پټه خوله دی بهتري دا غوږ مه کوه جګړه جوړیږي خفګان جوړي الله او د الله د پیغمبر خلاف بکیږي بدعات بکیږي ناروا بکیږي ظلم بکیږي او سو خوله نشي پرانیستلی او نه پرانیزي نو داسې وخت کې الله په ټولو عذاب رالیږي نو الله دې دا عذاب زمنګ نه لري کی د روجې په برکات او دا روجه دی الله زمنګ صحیح مانو سره روجه کی پدې دی الله زمنګ ناراضي شي اور د دې برکات دی الله مونږ ترا نصیب کی ای ځان ځان لا الله سره رابطي جوړې کړي الله سره رابطي جوړې کړي د ریا دعاګانې د خودنی دعاګانې خلقو ته د خلقو په نظر کې د عزت د حصول د غرض دعاګانې پرې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اتقوا من تقوى النفاق د نفاق د تقوا نه ځان وساتئ پټه خپل رابطه د الله سره جوړه کا او الله راضی کا ہر نصیحت ہر وصیت ہر وعظ کے با نبی علیہ السلام صحابہ تے اوصیکم بتقوى اللہ اوصیکم بتقوى اللہ علیکم تقوى اللہ تاسو ته نصیحت کوم د تقوا پتاسو لازمه د تقوا الله نو یریږي الله راضی کړي ټول حالات د الله په لاس کې دي الله به سم کی او امید د الله نه زمنګم دغه دی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم